Good morning, friends. Last time we have discussed about propylene, industrial production of propylene, and now today we will discuss about propylene oxide, manufacturing of propylene oxide. So, first of all, we know about what is propylene oxide. The molecular formula of propylene oxide is equal to C3H6O, and the structural formula is structural formula is CH3 CH single bond CH2 and here a bridge of oxygen. It is called propylene oxide. And this is the in the form of liquid. The propylene oxide is a colorless liquid. કલરલેસ લિક્વિડ એટલે કે એ રંગવિહીન પ્રવાહી છે અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ of propylene oxide is equal to 35 degrees Celsius. It means at the temperature of 35 degrees Celsius all the propylene oxide are converted into a gaseous form. It is called boiling point, and below 35 degrees Celsius and below 35 degrees Celsius the propylene oxide is in the liquid form, and melting point at which temperature it is converted into a liquid form, though his temperature is minus 111.9 degrees Celsius. માઇનસ 111.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસે એ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે. ઓકે, એટલે કે 35 ડિગ્રીથી ઉપર જો તાપમાન લઈ જવામાં આવે તો it is converted into a gaseous form, and below 35 degrees Celsius the propylene oxide is in the liquid form. So it is called a boiling point and melting point, and the density is equal to 0.859 gram per centimeter cube. It means we can say the density of propylene oxide
is less than the water. એટલે કે આની ડેન્સિટી છે એ પાણી કરતા ઓછી છે. It means it is heavier. It is not heavier than water. And we can say the density of propylene oxide is 0.859. It means it is lighter than water. એટલે કે પાણી અને પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ આ બંનેનું મિક્સર લેવામાં આવે. મિક્સર ઓફ propylene oxide and water, then we can separate out by density. Density of water is equal to 1. So it is heavier or heavy liquid in comparison with propylene oxide. Okay, and how can we prepare? કેવી રીતે એ બનાવવામાં આવે છે? તો એનો રો મટીરિયલની જો આપણે વાત કરીએ તો એ રો મટીરિયલમાં 1 નંબરમાં આવે છે પ્રોપિલિન, 2 નંબરમાં Cl2 ગેસ, ક્લોરીન ગેસ લેવામાં આવે છે અને 3 નંબરમાં આવે છે પાણી. And number 4 calcium hydroxide. આ ચારના ઉપયોગથી રિએક્શન કરી અને પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ મેળવવામાં આવે છે. Though in the first reaction the raw material is propylene, means CH3 CH double bond CH2. It is called propylene and it reacts with HOCl. It is called hydrochlorous acid. Hydrochlorous acid. This reaction is addition reaction. Addition reaction means all the atoms of HOCl, hydrochlorous acid, is added in the propylene molecule and make a single molecule. It is called addition reaction. So CH3 single bond CH, Cl single bond CH2 OH. This double bond is break up and Cl and OH is added at position number 1 and position number 2, and it is known as CH3 CHCl CH2OH. It is known as chlorohydrin. It is known as chlorohydrin, and this chlorohydrin CH3 single bond CH, Cl CH2OH, chlorohydrin. 2 moles of chlorohydrin reacts with calcium hydroxide
and gives CH3 single bond CH single bond CH2, and this is the oxygen. It is called propylene oxide, and the side product is CaCl2 and 2 moles of H2O. Here 2 moles of chlorohydrin reacts with calcium hydroxide. It means here 2 chlorine atoms are present. It reacts with Ca and make a CaCl2, and this OH and this 2OH, 2OH and 2 hydrogen from chlorohydrin combine to each other, H and OH, and make H2O. Here 2 hydrogen are removed and 2 OH from calcium hydroxide. It forms 2 moles of H2O. So we can say in this reaction, first step, propylene is reacts with hydrochlorous acid and to form a chlorohydrin. This chlorohydrin is reacts with calcium hydroxide and it gives propylene oxide and CaCl2 and H2O. Okay, this is the reaction. આ reaction ઉપરથી આપણે હવે આગળનું જે ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ છે કે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી, હાઉ કેન વી પ્રોડ્યુસ propylene oxide from propylene. Okay, propylene oxide, manufacturing of propylene oxide. Flowsheet diagram. Flowsheet diagram. So this is the here we can circulate the H2O. Here also we can circulate H2O. Propylene, Cl2 gas and water.
આ reaction ની અંદર we add propylene, Cl2 gas and water. First of all, reaction between Cl2 gas and H2O and make a hydrochlorous acid, and this hydrochlorous acid is reacts with propylene in the packed column. This is the packed column, and here propylene recycle unreacted propylene is recycled here, and we reuse the raw material of propylene, and in this packed column the temperature is 50 degrees Celsius. Scrubber and removal of CaCl2, addition of 10% calcium hydroxide, and here this is the external heater, and the outlet of this equipment here also external heater, and this is the water stripper, heavy ends, this is the compressor, oxide purifier, polychloride, and the outlet of this
propylene oxide. This is the flow sheet diagram of propylene oxide. હવે આપણે દરેક ઇક્વિપમેન્ટ છે એ સમજીએ અને એનું વર્ક ફંક્શન છે, કાર્ય પદ્ધતિ છે, એના ઉપર આપણે આગળ વધીએ. તો અહીંયા આ જે છે આ પેક્ડ કોલમ છે, એની અંદર પાણીનું સર્ક્યુલેશન, વોટર સર્ક્યુલેશન થઈ શકે એ માટેની બે અલગ અલગ વ્યવસ્થા રાખેલી હોય છે. આ પેક્ડ કોલમની અંદરનું તાપમાન છે, ટેમ્પરેચર છે એ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખવામાં આવેલું છે. હવે એમાંથી જે નીકળે છે, આની અંદર શું થાય છે તો Cl2 ગેસ અને વોટર, પાણી અને ક્લોરીન વાયુ, આ બે વચ્ચે રિએક્શન થાય અને એમાંથી HOCl બને. H2O પ્લસ Cl2, એમાંથી HOCl બને અને HCl છે એ છૂટો પડે. આ HOCl છે એને કહેવામાં આવે છે હાઇડ્રોક્લોરસ એસિડ. હાઇડ્રોક્લોરસ એસિડ અને એ આ કોલમની અંદર બને છે. એની હારે આપણું રો મટીરિયલ છે એ રો મટીરિયલ પ્રોપિલિન એ પણ તેમાં ઉમેરવામાં આવે છે. એટલે આ પેક્ડ કોલમની અંદર એડિશન રિએક્શન, યોગશીલ પ્રક્રિયા એ થાય છે અને એમાંથી બે આઉટલેટ બહાર નીકળે છે. આ બે આઉટલેટમાં એકમાં જે અનરિએક્ટેડ પ્રોપિલિન છે એ નીકળે અને બીજામાં એડિશન રિએક્શનના અંતે શું મળશે આપણને તો CH3 સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH2 અને HOCl. It gives addition product CH3 CH single bond CH2 OH and Cl, and it is called chlorohydrin. અહીંયાથી જે નીકળે છે એ ક્લોરોહાઇડ્રિન નીકળે છે આ આઉટલેટમાં, અને આ આઉટલેટમાં છે પ્રોપિલિન, અનરિએક્ટેડ પ્રોપિલિન છે એનું રિસાયકલાઇઝેશન કરી અને એનું આપણે રીયુઝ કરીએ છીએ. હવે અહીંયાથી જે નીકળેલું છે ક્લોરોહાઇડ્રિન એ સ્ક્રબરની અંદર લઈ જવામાં આવે. એમાં આ 10% કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે છે. એડિશન ઓફ 10% કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ લેવામાં આવે છે અને આ 10% જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, આ 10% કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉમેરવાથી શું થશે તો કે CH3 સિંગલ બોન્ડ CH, Cl સિંગલ બોન્ડ CH2OH પ્લસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. It gives આ Cl અને અહીંયા રહેલો H એ દૂર થાય
અને CH3 single bond CH single bond CH2 and oxide. It is called propylene oxide plus calcium chloride અને પાણીના બે અણુઓ છે એ છૂટા પડે છે. ઓકે, તો આ રિએક્શન છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની એ અહીંયા થાય છે આની અંદર સ્ક્રબરમાં. હવે એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે CaCl2 એ અહીંયા આઉટલેટના રૂપમાં એ બહાર નીકળી જાય છે. અહીંયા પણ એક્સટર્નલ હીટિંગ આપવા માટે એ રાખેલું છે. અહીંયાથી કમ્પ્રેસર વડે જે માસ બનેલો છે એ માસને વોટર સ્ટ્રીપરની અંદર લઈ જવામાં આવે છે અને ત્યાંથી H2O છે પાણી હોય કે અનરિએક્ટેડ કોઈ પણ હેવી મટીરિયલ હોય એ જે અનરિએક્ટેડ છે આ હેવી મટીરિયલને ત્યાં એ લેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયાથી જે આવે છે એ ઓક્સાઇડ પ્યુરિફાયર ટેન્કની અંદર આ ઓક્સાઇડ બનેલો છે એ ઉમેરવામાં આવે છે, એ લેવામાં આવે છે અને એમાંથી પ્યોર ફોર્મમાં પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ મેળવવામાં આવે છે અને એની હારે જે પોલીક્લોરાઇડ બનેલો હોય એની જે સાઇડ પ્રોડક્ટ બનેલી હોય એ અહીંયાથી દૂર થઈ જાય છે. તો આવી રીતે આપણે પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ એ બનાવતા હોઈએ છીએ. આ રિએક્શનમાં ખાસ અગત્યનું છે એ હાઇડ્રોક્લોરસ એસિડ એ ખૂબ જ અગત્યનો રોલ છે. જો હાઇડ્રોક્લોરસ એસિડ યોગ્ય રીતે ન બનેલો હોય તો આપણને એ મળતું નથી. ઓકે, હવે એના ઉપયોગો જોઈએ. યુઝિસ ઓફ પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ કે પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડનો શું ઉપયોગ થાય છે? તો ઉપયોગની અંદર એક નંબરમાં જો તાપમાન છે ટેમ્પરેચર છે એ 60 થી 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે હોય, if the temperature between 60 to 70 degree Celsius, then propylene oxide is converted into polyether and polyols. એટલે તાપમાન છે જો 60 થી 70 ડિગ્રી રાખવામાં આવેલું હોય તો આપોઆપ પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડમાંથી પોલીઇથર બની જાય અથવા પોલીઓલ્સ છે એ બની જાય છે. ત્યારબાદ જો એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરવામાં આવે, જો એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરવામાં આવે તો પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડમાંથી શું બને છે? તો પોલિપ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ એન્ડ આ જે બને છે પોલિપ્રોપિલિન જે ઉત્પન્ન થાય છે ગ્લાયકોલ એ એસિડ અથવા બેઝ કેટાલિસ્ટની હાજરીમાં બને છે.
એમનેમ આપમેળે એનું હાઇડ્રોલિસિસ છે એ થતું નથી. એસિડ બેઝ કેટાલિસ્ટ વાપરવામાં આવેલો હોય તો આ એસિડ બેઝ કેટાલિસ્ટમાંથી એનું હાઇડ્રોલિસિસ છે થઈ અને પોલિપ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ બને છે. અને એ ઉપરાંત એમાંથી પોલિપ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ ઇથર and પોલીપ્રોપિલિન કાર્બોનેટ આ બનાવવામાં આવે છે. એટલે જે કાંઈ પણ જો તાપમાન છે એ 60 થી 70 ડિગ્રીની વચ્ચે રાખવામાં આવેલું હોય તો એનું પોલિમરાઇઝેશન છે એ થઈ અને પોલીઇથર બની જાય છે, પોલીઓલ્સ બની જાય છે. જો હાઇડ્રોલિસિસ કરવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ હાઇડ્રોલાઇઝ્ડ એન્ડ ગીવ polypropylene glycol in the presence of acid or base catalyst, and it is also give polypropylene glycol ether and polypropylene carbonate. એટલે આ ખૂબ જ અગત્યનો છે. અને જે પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ એ બનાવવામાં આવે છે એ એના યુનિટમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં ખૂબ જ કેર રાખવામાં આવે છે કે ટેમ્પરેચર છે એ એક્ઝેક્ટ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોવું જોઈએ. અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે. જો એ ટેમ્પરેચર 60 થી 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે જો આવી જાય તો શું થાય છે, એનું આપોઆપ સેલ્ફ પોલિમરાઇઝેશન છે એ થઈ જાય અને એમાંથી આપણને પોલીઇથર ઓર પોલીઓલ્સ છે એ મળે છે. તો આજે આપણે આજના આ લેક્ચરમાં પ્રોપિલિન ઓક્સાઇડ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એનું આ રો મટીરિયલ છે કયું છે, રિએક્શન શું છે, આ બધાનો અભ્યાસ આજે આપણે જોયેલો છે. એટલે અહીંયા જે એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બનની જે વાત હતી, C3 કમ્પાઉન્ડ એન્ડ એલિફેટિક, એ આપણે આપણો જે સિલેબસ મુજબ પૂરું કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરથી એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એ આપણે આવતા લેક્ચરથી જોવાનું છે. એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ જે છે એ આવતા લેક્ચરમાં એ જોશું. ઓકે, તો આજનો આ લેક્ચર અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.